सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब ਦੀਆਂ खास खबरों के खास बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज 21 अगस्त है, दिन शनिवार है। खबरों के विस्तार तो पहला तुहानू खास खबरां दस दिंदे हां। सब तो पहला मौसम की गल कर लीए तो दिल्ली वासियों नू लंघी रात बड़ी राहत मिली है। ये दिल्ली दीयां तस्वीरां ने। बहुत ही तेज़ मीह लंघी रात दिल्ली दे विच पिया है तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जताई सी कि 20 अगस्त तो लैके आउंदे कुछ दिनों तक मॉनसून का भारी मीह है जिहड़ा वो पूरे उत्तर भारत दे विच पैण की पूरी संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों के विच ये जिहड़ा मीह है वो पै सकता है। तो दिल्ली दे विच मीह पै रहा है। पंजाब दे विच भी अज मीह पैण की संभावना मौसम विभाग ने दसी है। दूसरी अहम खबर सुप्रीम कोर्ट तो आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ इसलिए किसी को गिरफ्तार करना कि कानूनी तौर उत्ते जायज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि गिरफ्तारी की ही जाए। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत आज़ादी संविधानिक फतवे का अहम पक्ष है, ਜਾਂ कह लीए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हर एक बंदे की निजी आज़ादी संविधान का एक अहम पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेकर हर मामले दे विच मुलजम की गिरफ्तारी की जाती है तो किसी व्यक्ति के रुतबे ते आत्म सन्मान नूं बेहिसाब ठेस पहुँचाउंदी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी नूं आम वरतारा ना बनाया जाए। मुलजम के फरार ना होने का भरोसा होवे तो उसनूं हिरासत विच लैके अदालत विच पेश करन दी लोड़ नहीं है। CRPC की धारा 170 तहत मुलजम नूं गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। कल जलंधर दे विच हज़ारां की गिणती विच किसानां ने मोर्चे के लीडरां की अगवाई विच गन्ने के भाव च वाधे लई संघर्ष शुरू कर दिता है। कौमी शाहरा ते रेलवे लाइन जाम कर दी है। 32 किसान जथेबंदियां के लीडर इत्थे हाजिर होए। कल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आनंदपुर साहिब विच खेत मजदूरां ते बेज़मीने किसानां नूं करजा राहत दे सर्टिफिकेट वंडे। चंडीगढ़ दे विच परसों केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुर का विरोध करन दे मौके प्रदर्शनकारी औरत दे नाल दुर्व्यवहार करन दा मामला भख गया है। किसान मोर्चे के लीडरां ने भी निखेधी की है ते संयुक्त किसान यूनीयन के 6 मैंबरां ने मटका चौंक के उत्ते भुख हड़ताल शुरू कर दी है। बदसलूकी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ਦੀਆਂ महिला वर्करां ने प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ महिला कांग्रेस के वलों अज बीजेपी दफ्तर का घिराव भी किया जाएगा। चंडीगढ़ की पंजाब यूनीवर्सिटी के विच सैनेट चोणां करवाउण ते कैंपस विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह के नाल खोलण की मंग नूं लैके वख-वख विद्यार्थी जथेबंदियां की अगवाई दे विच कल विद्यार्थियों ने VC दफ्तर तो प्रबंधकी ब्लॉक वाल जाण वाली सड़क तो बैरीकेड ते गमले हटा दिते। सिद्धू ते कैप्टन ने कल मीटिंग की है। मिशन पंजाब के तहत दोवें हुण एक सुर होण लगे ने। हफ्ते के 5 दिन कांग्रेस भवन दे विच एक मंत्री रोजाना 3 घंटे बैठेगा। उधर बीजेपी चों कड्ढे जाण वाले अनिल जोशी अते बीजेपी की एक होर साबका विधायक सुखजीत कौर शाही कई वर्करां सने अकाली दल दे विच कल शामिल हो गए। अकाली दल बागो बाग हो गया। लौंगोवाल दे विच कल संत हरचंद सिंह लौंगोवाल की बरसी मनाउण मौके कांग्रेस अते अकालियां ने भी ਵੱਡੇ समागम रखे सी। कांग्रेस के 2 कैबिनेट मंत्रियों का भी किसानों ने तिखा विरोध किया। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ते प्रेम सिंह चंदूमाजरा नूं तां पहुंचण ही नहीं दिता गया। संत लौंगोवाल की 36वीं बरसी मौके गुरुद्वारा कैंबूवाल साहिब विखे करवाए गए श्रद्धांजलि समागम में जथेदार हरप्रीत सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि पंजाब नूं खाना जंगी वाले पासे धक्किया जा रहा है। पंजाब विच गवर्नरी राज लाउण दे यतन किए जा रहे हैं। केंद्र वल्लों किसानां दा किसानां नाल ही टकराਅ कराउण दीआं चालां चलीआं जा रहीआं ने। जथेदार ने कहा कि सिखां दे विच धर्म अते सियासत का बहुत वधिया सुमेल है। सियासत धर्म तो उपर नहीं है, सगों धर्म उपर है, पर साडियां खुदगर्जियां ते लालसावां दे वल्लों सियासत नूं पहल दित्ती जा रही है। पटियाला के फुहारा चौक दे विच कल अक्षय कुमार की नवीं फिल्म जदों रिलीज़ हुई तां नौजवानों ने सिनेमा घर के बाहर धरना ला दिता। अक्षय कुमार की नवीं फिल्म बैल बॉटम के विरोध में नौजवानों ने फुहारा चौक स्थित फूल सिनेमा के घर के बाहर उदों तक धरना लाई रखा जदों तक सिनेमे के मैनेजर ने फिल्म ना चलाउण दा भरोसा दिता। उस तो बाद नौजवानों ने देर रात 8:30 बजे धरना खत्म किया। चंडीगढ़ दे विच कल पंजाब के मुलाजमां ते पेंशनरां दीआं वख-वख मंगां नूं लैके पंजाब यूटी मुलाजम ते पेंशनर्स सांझा फ्रंट के सद्दे ते चंडीगढ़ के सैक्टर 39 स्थित सर्किट हाउस के विच मंत्रियों दीआं रिहाइशां दा घिराव करन जांदे मुलाजमां ते पेंशनरां नूं कल चंडीगढ़ पुलिस ने बैरीकेड अते गारे नाल भरे टिप्पर ला के रोक लिया। मुलाजमां दे उत्ते चंडीगढ़ पुलिस ने जल तोपां भी चलाईआं। इस तो बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क ते बह के ही पंजाब सरकार खिलाफ नारे लाने शुरू कर दिते।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ, ਰੋੜ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1%, ਬਦਰੰਗ ਤੇ ਟੋਟੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3% ਤੇ ਨਵੀਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਦੀਪਕ ਬਾਜਪਾਈ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 1 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਲੰਧਰ ਫਗਵਾੜਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਧਨੌਲੀ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉਤੇ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਧਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 310 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 325 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਨਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਆਊਗਾ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੋਰਚਾ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ
ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ ਕਰਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਕੱਢੋ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਵਾਲੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜੰਮੂ ਸਣੇ ਜਲੰਧਰ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ 0181 222 27 296। ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸਏਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਅ 295 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 340 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 345 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਧੜਾ-ਧੜ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਅਤੇ ਅਜੈ ਭੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। कि बीजेपी के कई लोग, हमारी एक लड़की है राजकौर, उसके साथ उन्होंने काफी धक्का मुक्की की है, बदतमीजी की और भद्दे शब्द भी बोले हैं। तो उनमें मुख्य तौर पे रामवीर भट्टी है जो पूरा चेयरमैन है मार्केट कमेटी का चंडीगढ़ का, और ये लोग किसानों के सिर पे ही चेयरमैन बने हैं और किसानों के साथ ही ऐसी भद्दी हरकतें करते हैं। तो वैसे ही शर्मसार है। हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं ऐसे लोगों की, और जो बीजेपी के लोगों ने वहां पे गुंडागर्दी दिखाई एक लड़की के साथ, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और चंडीगढ़ प्रशासन
को हम अनुरोध भी करते हैं कि इन पर जल्दी कार्रवाई करें और जल्दी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इन लोगों को गिरफ्तार करें जिन्होंने बदतमीजी की है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमें कोई कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उसकी जिम्मेवारी फिर चंडीगढ़ प्रशासन की होगी, चाहे हमारा अनुरोध मान लें इसको, चाहे हमारी चेतावनी मान लें इसको। ऐसे लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं होने दी जाएगी। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫੋਕਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਧਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਮਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹੁਣ नहीं उड़नगे, यानी कि कानून ने जिहड़े रद्द नहीं होणगे। ये बिल्कुल ही अपमान है, संघर्ष कर रहे किसानां दा अपमान है। राजनाथ सिंह वर्गे मंत्रियों नूं अजिहे बयान दे के किसानां दा अपमान नहीं करना चाहिए। ते जिहड़ा राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि MSP दे विच 1.5 गुणा वाधा किया गया, वो बिल्कुल ही गलत है, झूठ है। किसान मजदूर जथेबंदी की अगवाई दे विच हज़ारां किसानां मजदूरां दा काफला टांडा हुशियारपुर तो ਸਿੰਘੂ बार्डर दिल्ली वाल नूं रवाना होया। तीन खेती दे जिहड़े काले कानून रद्द करन दी मंग नूं लैके सो कैप्टन सरकार के खिलाफ किसानां ने पक्का मोर्चा शुरू कर दिता है। जलंधर दे विच तां इधर कैप्टन सरकार ने एक वड्डा जिहड़ा समागम कीता किसानां दे वास्ते। चोण मैनीफेस्टो विचों एक होर वादे नूं कढ के भूमिहीन किसानां नूं वड्डा तोहफा देण दा वादा कीता है। श्री आनंदपुर साहिब विखे कर्जा माफी दे सूबा पद्धरी समागम करवाए गए, जिस विच पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़े भूमिहीन किसान ने उन्हां दा 525 करोड़ दा कर्जा माफ करन दा ऐलान कीता। इहदे नाल 2,85,000 किसानां नूं लाभ पहुंचेगा, ये सरकार ने दावा किया है। सरकार ने यह भी दावा किया कि हुण तक असीं 5,64,000 किसानां नूं लाभ दे चुके हैं। कैप्टन ने कहा कि किहड़ा कानून है जो बदलिया नहीं जा सकता। संविधान विच 50 सालों में 127 वारी सोध हो चुकी है, ताकि ये कानून रद्द नहीं हो सकते। दिल्ली च भी 2.5 किले वाले किसान ही हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई किसानों दी अगलियां पीढ़ियां दे लई है। हैरानी की गल है कि वड्डी गिणती विच किसानां दी मौत होण तो बाद भी दिल्ली दरबार नूं कोई रहम नहीं आ रहा। हक्कां लई संघर्ष करना, प्रदर्शन ते धरने देने साडा डेमोक्रेटिक अधिकार है। असीं जदों साडी सरकार नहीं सी उस वेले भी दिल्ली संसद दे मूहरे धरना दिता है। पहला तो असी वन टाइम सैटलमेंट स्कीम की 2017 और कोऑपरेटिव बैंक दे तकरीबन 5,948 लोगों नूं 128 करोड़ का उन्हों का कर्जा माफ़ किया। फिर असी 2020 3,370 लोगों का 78 करोड़ रुपया उन्हों का असी माफ़ किया। फिर तीसरा 2017 ची छोटे थे मार्जिनल फार्मर्स 5 किले तक के जिन्हें काश करते और तकरीबन सारा पंजाब ही छोटा है। अज असी एक दिन देख रहे थे कि जड़े ਸਿੰਘੂ बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे ने तकरीबन किन्नी इन्हां दी एवरेज उही अपने तौर पर पता करने वास्ते 2.5 एकड़ उन्हां दी एवरेज है जमीन की 2.5 एकड़ जिहड़े उत्थे बॉर्डर पर बैठे हैं। 40 किलो तो गुजारा नहीं हो सकता सी, तो 2.5 किले तो की गुजारा होगा जो साडे बंदे इत्थे ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पर उत्थे बैठे। सो ये गल्लां जिहड़ियां ने ये सरकारां नूं सोचना पैना। और असी ये छोटे किसानों वास्ते 5,85,000 छोटे और मार्जिनल किसान से उन्होंने 4700 करोड़ रुपया असी माफ़ किया, उन्होंने 2 लाख तक। फिर रह कौन गया? रह गए वो जड़े गरीब से, जेड़े किसानों ते निर्भर से और उन्होंने को जमीन काश्तकारी वास्ते कुछ भी नहीं, और ओदा अज दे दिन असी कर रहे हैं 526 करोड़ माफ़, ताकि ये छोटे जदों
किसान नहीं इन्हों कुछ दे सकता, इन्हों वास्ते काम कुछ है नहीं, तो फिर रोटी कितों खाणगे? उधारा लऊगा, कोई कुछ करूगा, और वो जिहड़ा कर्जा चढ़ गया सी उन्होंने असीं अज माफ़ करन लगे हैं। और मैं आस करदा कि एक दिन आवेगा, पता नहीं असीं होवांगे इस जिंदगी इस दुनिया 'च या नहीं, कि आ जिहड़ी गरीबी साडे इत्थे छाई हुई है ये खत्म होवे। किसानां दे नाल जुड़ी हुई एक होर जानकारी लौंगोवाल तो है, जिथे संत हरचंद सिंह दी बरसी मनाई गई। 20 अगस्त नूं संत हरचंद सिंह दी बरसी दे मौके कि जिहड़ियां सियासी पार्टियां ने इत्थे अपणियां रैलियां करनियां सी, पर उस तो 2-3 दिन पहलां ही किसान लगातार आस-पास दे पिंडां दे विच स्पीकरां दे राहीं सद्दा दे रहे सी कि लौंगोवाल दे विच वड्डी गिणती विच पहुंचना, आपां इन्हां सियासी लीडरां नूं इस मौके सियासत नहीं करन देनी, सियासत करन दे लई इत्थे आ जांदे ने, उन जाके वड़दे नहीं हैगे। सो अनाज मंडी लौंगोवाल दे विच पंजाब सरकार दे वल्लों श्रद्धांजलि समागम रखिया गया सी। उहदे विच कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत अते विजेंद्र सिंगला पहुंचे ते इन्हां दोवां मंत्रियां दा किसानां ने काले झंडियां दे नाल विरोध कीता। वड्डी गिणती विच किसान अनाज मंडी नेड़े पहुंचे, जिन्हां नूं पुलिस ने सख्त नाकेबंदी करके रोक लिया, पर किसान पुलिस दी नाकेबंदी पुट के अनाज मंडी दे अंदर पहुंच गए। प्रोग्राम खत्म हुंदियां जिवें ही मंत्री गड्डियां 'च बह के निकलण ही वाले सी तां किसान गड्डियां दे पिछे पै गए। दूर तक गड्डियां दा पिछा कीता ते पुलिस बेबस नज़र आई। गड्डियां भजाउण करके मंत्री निकल तां गए, पर किरकिरी बहुत हुई है। किसान स्टेज दे नेड़े पहुंच गए, जोरदार नारेबाजी कीती। इस तो बाद किसान अकाली दल के प्रोग्राम वाल मूँह कर लिया किसानां ने, जिथे सुखबीर बादल ने पहुंचना सी। सुखबीर बादल का विरोध करने लई गुरुद्वारा कैबोवाल वाल किसान वधे। पुलिस दे 2 नाके किसानां ने इत्थे भी तोड़ दिते। किसान गुरुद्वारा कैबोवाल के गेट के नेड़े पहुंच गए सी। किसानां ने ऐलान कर दिता सी कि वो सुखबीर बादल नूं गुरु घर अंदर दाखिल नहीं होण देणगे। इस मौके वड्डी गिणती विच पुलिस भी तैनात रही। सो किसानां दे विरोध कारण सुखबीर बादल, श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं संत हरचंद सिंह लौंगोवाल दे बरसी समागम विच जाण दा प्रोग्राम रद्द करना पिया। इस मौके किसानां ने प्रेम सिंह चंदू माजरा दा भी विरोध कीता। गुरु घर च चल रहे जिहड़े बरसी समागम दे विच चंदू माजरा नूं दाखिल नहीं होण दित्ता। चंदू माजरा दा भी जबरदस्त विरोध होया। किसानां ने चंदू माजरा दी गड्डी नूं राह ही घेर लिया ते सवालों की झड़ी ला दी। बड़ी मुश्किल दे नाल पुलिस ने चंदू माजरा नूं वापस गड्डी दे विच बिठाया। इस तो बाद तेजी नाल चंदू माजरा गड्डी भजा के लै गए। कई किसान गड्डी हेठां आउंदियां आउंदियां बचे। तो कांग्रेस दे तां दोवें कैबिनेट मंत्री भावें प्रोग्राम दे विच पहुंच गए, विरोध दा सामना उन्हां नूं भी करना पिया, पर अकाली तां बेरंग मुड़ गए। सुखबीर सिंह बादल होण चाहे प्रेम सिंह चंदू माजरा, उन्हां नूं प्रोग्राम दे विच पहुंचण ही नहीं दिता। किसानां दे विरोध ने। खबर जलंधर तो है, जिथे कौमी जांच एजेंसी NIA ते चौकसी ब्यूरो यानी कि IB ने लंघी रात अकाल तख्त साहिब के साबका जथेदार भाई जसवीर सिंह रोडे के घर ते छापा मारिया। इस संबंध विच भावें सरकारी तौर ते तां कोई पुष्टि नहीं की गई, पर जानकारी मिली है कि हरदयाल नगर स्थित जथेदार साहिब की रिहायश से जांच टीमां पहुंचियां। इन्हां टीमां दे विच जांच एजेंसियां दे 20 मैंबर शामिल सन। पता लग्या कि टीम ने धमाका खेज समग्री ID बरामद करन तो बाद जसवीर सिंह रोडे के पुत्र गुरमुख सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया। छापा मारन वेले जथेदार रोडे घर दे विच ही सन। हाल ही विच उन्हां दी सर्जरी हुई है। यह भी खबर मिली है कि NIA बरामद की धमाका खेज समग्री नूं अमृतसर के टिफिन बंब केस नाल जोड़ के देख रही है। उस तो बाद श्री अकाल तख्त साहिब के साबका जथेदार भाई जसवीर सिंह रोडे ने अपना बयान है जिहड़ा वो रखिया है, मीडिया के सामने अपनी गल रखी है। दस्सिया कि रात नूं 12:15 वजे उन्हां दे घरे कंध टप के कुछ लोग दाखिल होए। जदों बाहर निकले असीं तां सानूं कहा गया कि वो मेरे पुत्र गुरमुख सिंह नूं लैण आए ने क्योंकि उस कोल इतराजयोग समग्री है। भाई रोडे ने दस्सिया उन्होंने अंदर सद लिया ते गुरमुख सिंह दे बैडरूम तक लै गए, जिथे उन्होंने काफ़ी बरीकी नाल तलाशी की। कहते रहे तेरे कोले आ समान है, ओ समान है। जथेदार ने दावा किया है कि 1 घंटा तलाशी करन तो बाद भी उन्होंने कोई इतराजयोग चीज़ नहीं मिली, पर वो गुरमुख सिंह नूं नाल लैके चले गए। उस तो लगभग घंटे बाद फिर आए। उन्होंने दस्सिया कि सेहत ठीक होण ना होण करके दूजी वारी वो फोर्स के नाल उपर नहीं गए। इस दौरान पुलिस ने फिर 2-3 घंटे की तलाशी ली ते 2-3 बैग हेठां लैके आ गए। कहते मैनू नहीं पता ये समान वो कित्थों लैके आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो हजे ये भी खबर नहीं कि NIA सी, पंजाब पुलिस सी, जां फिर पंजाब पुलिस विचों भी जलंधर पुलिस सी, जां फिर कपूरथला पुलिस। सो जथेदार दे जिहड़े बयान ने वो काफ़ी कुछ बयान करते हैं। उन्होंने कहा कि 1984 तो बाद मैं 8 साल जेल कट्टी है। किसान मोर्चे दौरान समर्थन दिंदियां भी मेरे तो NIA ने 5-6 घंटे पुछगिछ की। इस तो इलावा सरकार ने
ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਹਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 14 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੈਣੀ ਉਸਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ BK ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾੜਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ AG ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਉਨੀਂਦਰਾ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਗੀ ਘੁੰਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਟੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ DGP ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ DGP ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਜ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਧੂਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਕਮਲ ਚੇਟਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਛੀਨੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮਿੰਟੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਿਕਰਮ ਲੱਕੀ ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੋਝਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਚੀਆਂ ਤੇ ਪਵਨ ਗੋਇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇਗਾ ਪੂਰੇ 3 ਘੰਟੇ। ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਪਰ ਐਬਸੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਸਟ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤੁੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SSSB ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਦਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। PSSSB ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕਾਪੀ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1152 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ssb.punjab.gov.in ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਦਾਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ PSSSB ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਆਏਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ PDF ਖੁੱਲੂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ PDF ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 3 ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। UN ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਟੋ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੜਾਕੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ RHIPTO ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇਲਮੈਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जानकारी दे रहे हैं, सिरसा की कह रहे हैं वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। अफगानिस्तान में जो हमारे परिवार तालिबान के कब्जे के बाद फंसे हुए हैं उनको लेकर मैंने अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि जो प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन स्कीम शुरू की थी वीज़ा के लिए इन सिचुएशन में, उन सब के वीज़े भी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। सरदार गुरनाम जी सिंह जो हमारे वहाँ पे प्रेसिडेंट है, मैंने उनसे भी बात की। उन्होंने बताया कि एमईए के लोग उनसे संपर्क में हैं और उन सब के वीज़े अप्रूव हो चुके हैं। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जल्दी वहाँ से इवैक्यूएट किए जाएं। आज 6 लोगों को वो अपने गुरुद्वारे से एयरपोर्ट ले जा रहे हैं, कुछ लोगों को वहाँ से आज निकाला भी जा रहा है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम अपने भाइयों को वहाँ से इवैक्यूएट करके भारत में ला सकेंगे और सुरक्षित ला पाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का, भारत सरकार का, और मेरे को पूरा यकीन है इन हालातों के अंदर, जबकि बहुत मुश्किल ये एक समय है, हमारे सारे परिवार यहाँ पर सुरक्षित पहुँचेंगे। हम परमात्मा के चरणों में अरदास करते हैं। लगातार हम संपर्क में हैं हमारे भाइयों के साथ भी और सरकार के साथ भी और एमईए के साथ भी, और जल्दी ही हमें पूरा यकीन है हम सब भाइयों को यहाँ लाने में कामयाब होंगे। इसी दरमियान एक वीडियो भी सामने आया जिहदे विच अफगानिस्तान दे विच काबुल एयरपोर्ट, राजधानी काबुल दा एयरपोर्ट जिहड़ा काफ़ी पिछले दिनां दे विच जिहड़ा सुर्खियां दे विच आया क्योंकि उत्थे घटनावां ही इहो जिहियां वापरीਆਂ ने ते हुण नवीं वीडियो दे विच सामने आया कि काबुल एयरपोर्ट दीयां कंधां दे उत्ते चढ़दे लोकां ते अमरीकी फौजियां ने हंझू गैस दे गोले छड्डे। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਕਾਬੁਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਚੇ ਵੇਲੇ DW ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਚੇ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। DW ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੀਟਰ ਲਿਮਬਰਗ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਰਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ DW ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 2 ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧਾਰ ਅਤੇ ਹੇਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੰਦ ਪਏ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖੇ ਗਏ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮੁਲਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵਕਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਨਮ ਡਵਰਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ RTA ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਬਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਐਂਕਰ ਸ਼ਬਨਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ AFP ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਡਾਣ ਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਡਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ। 24 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਾਕੀ ਅਨਵਾਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਾਬੁਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 19 ਸਾਲ ਦਾ ਕੌਮੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ 24 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਮੁਖੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਅਖਤਰ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨਸੂਰ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਪਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿੰਕਡਇਨ ਨੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਥਾਇਲ ਗਲੇਚਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 6000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਡਾਣਾ ਭਰਨਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 5200 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤ ਨੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ C-17 ਦੇ 12 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।